conducted an operation that killed Osama bin Laden. There has been an intelligence failure. بقا اور سلامتی کے حوالے سے ایک بحران سے دوچار. The terrorist backbone has been broken and inshallah we will soon prevail. السلام علیکم. دن بھر کی اہم ترین خبریں، تبصرے اور ان کے تجزیات کے ساتھ میں ہوں کامران خان. کل شب 11:30 بجے ہمارے طویل دورانیے کے پروگرام کے اختتام کے بعد سے پاکستان کی معاشی شہر کراچی سے لاشوں کی برآمدگی کا سلسلہ جاری ہے. وہی تشدد کے بعد قتل کیے جانے والوں کی لاشیں یا نشانہ بازوں کی گولیوں سے شکار ہونے والے غریبوں اور لاوارثوں کی لاشیں. کبھی ایدھی، کبھی چھپا، کبھی پیس فاؤنڈیشن کی ایمبولینسز یہ لاشیں کراچی بھر سے اٹھاتی نظر آ رہی ہیں اور مسلسل نظر آ رہی ہیں. کل رات پہلی بوری بند لاش نیو کراچی کے سیکٹر G11 سے، جس کی شناخت ہوئی ساگر کے نام سے ہوئی. پھر 2 نامعلوم افراد کی بوری بند لاشیں گل بہار کے علاقے خاموش کالونی سے برآمد ہوئی. لیاری کے علاقے بکرا پیڑی سے ایک لاش اس کے فوراً بعد برآمد ہوئی جس کی شناخت نہیں ہو سکی. اس کے تھوڑی دیر بعد لیاری ہی کے ایک اور علاقے بغدادی سے نامعلوم شخص کی تشدد شدہ مسک لاش برآمد ہوئی. اس کے تھوڑی دیر بعد کھارا در میں اسماعیلی جماعت خانے کے قریب سے ہی ایک اور تشدد شدہ لاش برآمد ہوئی ہے جس کی ابھی تک شناخت نہیں ہوئی ہے. اسی دوران گلشن اقبال سے خبر آئی کہ بلاک 3 اور 5 میں فائرنگ کے 2 مختلف واقعات میں 2 افراد ہوش محمد اور شریف گبول کو گولیوں سے بھون دیا گیا ہے. کلی شب خبر آ رہی تھی رات گئے کہ PIB کالونی میں بھی فائرنگ کے ایک اور واقعے میں مبین احمد نامی شخص ہلاک ہو گیا ہے. اس کے علاوہ شیری جناح کالونی میں انور خان اور شہری یار خان فائرنگ کے واقعے میں ہلاک ہو چکے تھے. بعد نماز جمعہ یعنی آج لیاری ندی سے ایک نامعلوم شخص کی بوری بند لاش برآمد کی گئی. آج ہی افطار کے وقت نازو آباد میں 2 افراد کو فائرنگ کے واقعے میں ہلاک کیا گیا ہے، جبکہ ایک اور نامعلوم شخص کو کورنگی چکر 1 کے گوٹ میں گولیاں مار کے ہلاک کیا گیا ہے. آج کراچی نے 15 لاشیں اٹھائی ہیں. بدھ کے روز یعنی 16ویں روزے کی سحری کے وقت سے لے کر آج 18ویں روزے کی افطار تک مجموعی طور پر 67 افراد کو زیادہ تر اغوا کر کے مارا گیا یا براہ راست گولیوں کا نشانہ بنایا گیا ہے. ان میں سے 8 بے کس. مفلوق الحال پاکستانی مسلمانوں کا قصور اتنا شدید تھا کہ انہیں اغوا کرنے والے مسلح جتھوں نے ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا. یہ مملکت اسلامیہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور یہ ہیں اس کے ریاستی ادارے. یہ ہیں 50,000 سے زائد پولیس اور رینجرز کے کراچی میں موجود اہلکار جو ایک بھی اغوا کرنے والے یا کسی ایک بھی ٹارگٹ کلر کے ساتھ موقع پر وہ سلوک نہیں کر سکے جو انہوں نے اسی جون کے مہینے میں اسی کراچی میں سرفراز شاہ کے ساتھ کیا تھا. یہ ڈکلیئر کر دو کہ کوئی بھی بندہ راستے میں نہیں دیکھے گا گن ان ہز ہینڈ اور ہیل بی شاٹ ایٹ، ختم ہو گئی بات. اور پھر اس کو کر کے دکھا دو 2-4 آدمی کو مار کے جس کے ہاتھ میں گن ہو تو بات بدلے گی. سیریس میٹر ہے بہت. جب تک آپ سیریس ایکشن نہیں لیں گے تب تک یہ بند نہیں ہوگا. ایسا لگتا ہے کہ بدھ کے افطار اور جمعرات کی سحری تک کسی پوشیدہ ہاتھ نے پولیس اور رینجرز کے جسموں سے روحیں کھینچ لی تھی. شہر کے مختلف علاقوں سے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، کم از کم 50 لوگوں کو مختلف علاقوں سے اغوا کیا جا رہا تھا. انہیں پوری رات مختلف عقوبت خانوں میں کاٹا پیٹا جا رہا تھا. اس کے بعد ان کی لاشوں کو پورے شہر میں پھینکا جا رہا تھا. نہ رینجرز کو خبر، نہ پولیس کو اپنی جگہ سے ہلنے کی فرصت ملی. یہ کیا صرف نااہلی تھی یا یقیناً کسی بھیانک منصوبے کا حصہ تھا؟ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ ایک سازش ہے، یہ ایک منصوبہ ہے. میری حتی الامکان کوشش ہوتی کہ میں اسے ریاست پاکستان کے اداروں کی نااہلی کہتا اگر میرے سامنے صرف گزشتہ 3 دنوں کے واقعات ہوتے. مگر یہ کھیل اور تقریباً اسی طرح کا کھیل ہر چند ہفتوں کے وقفے سے پورے سال اس شہر قائد اعظم میں کھیلا گیا. 1500 جانیں یعنی 1500 جانوں کے خاندانوں کے سپوت اس سال کے 7.5 ماہ کے عرصے میں اسلحہ برداروں کی بھیٹ چڑھ چکے ہیں. ذرا اس درد و علم کا اندازہ لگائیں جس سے یہ خاندان آج 2-4 ہیں. لیکن معاملہ اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے کیونکہ شواہد کہتے ہیں کہ اس سال 1500 لوگ
اور گزشتہ سال اسی قسم کے واقعات میں ہلاک ہونے والے 1300 سے زائد افراد اور سن 2009 میں کراچی کے مسلح گروہ کے ہاتھوں جان گنوا دینے والے 700 لوگوں کو کسی ایک سوچے سمجھے منصوبے کی بھیٹ چڑھایا گیا ہے۔ یہ ایک منصوبہ ہے، 100% ایک منصوبہ ہے، کیونکہ اگر آج کل اور پرسوں پولیس اور رینجرز اغوا اور قتل کی درجنوں وارداتوں کو ایک خاموش تماشائی کی طرح دیکھتے رہے تو ایسا تو وہ پورے 2011 میں کرتے رہے ہیں۔ پچھلے ماہ یعنی 4 سے 8 جولائی کے دوران 115 سے زائد افراد ہلاک کیے گئے۔ ان میں سے 65-95 ہلاکتیں صرف 3 دنوں یعنی 6، 7 اور 8 جولائی کو ہوئی۔ 19 سے 24 جولائی یعنی 4 دنوں میں 56 افراد جاں بحق ہوئے۔ پھر خون کی ہولی کا ایک اور سلسلہ 29 جولائی سے 2 اگست تک جاری رہا، جس کے دوران 65 سے زائد نہتے لوگوں کو قتل کیا گیا۔ 30 لاشیں 1 اگست کو گرائی گئی۔ رمضان کے مبارک مہینے کے پہلے دن یعنی 3 اگست کو بھی 7 لوگوں کو خون میں نہلایا گیا۔ مریں گے نہیں کیا؟ ان کو اللہ کو کوئی جواب نہیں دینا کیا؟ یہ جس طریقے سے انسانوں کو مارتے ہیں، ان لوگوں کو رہتے ہی آتا مارتے ٹائم پہ۔ ایسا کام کیا جیسا میرا اچھا ویسا گھر تھا وہ پورا اجڑ گیا، اور ان کے بارے میں کیا بولے ہم لوگ، جنہوں نے اس طرح حرکت کی، بہت بری حرکت کی لوگوں نے۔ تو میری وائف تھی وہ بیچاری اتر کے نکلی، جو بچی وہی 1-2 بچی اور میری وائف بچی ہے، باقی میرا بچہ تو ایسے جل گیا، میرا سالہ بھی جل گیا، اور میری سالی بیوی وہ بھی جل گئی ہے، وہ بھی سول اسپتال میں دونوں۔ میرا لڑکا تو چلا گیا دنیا سے، اب اس کے بارے میں ہم کچھ کہے تو کیا کہیں گے۔ گاڑی میں بیٹھے 6-7-8 جنے آ گئے اندر، اور دروازے بند کرنے لگے تو میری بیٹی میرے ساتھ تھی، تو اس کو اٹھا کے میں بولی نکل جاؤں، میری بچے کو سائڈ میں لگاؤں، پھر میرے بچے کو نکالوں، تو اسی نے گاڑی کو آگ لگا دیا۔ وہ بچے سب لوگ ہیں نا جل کے باہر نکلے، گاڑی سے جل کے باہر نکلے۔ مار ڈالا اس نے۔ کسے مار ڈالا؟ پتہ نہیں کون تھے۔ کس کو مار ڈالا؟ میری بھتیجی کو مار ڈالا۔ کیا 18 کروڑ پاکستانیوں میں کوئی بھی ایک شخص ہے یہ مان لے کہ ان سینکڑوں واقعات کے دوران جن میں کراچی کے غریب ترین شہریوں کو اور حضور پاک کے امتیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا، ایک موقع پر بھی؟ جی جناب، ایک دفعہ بھی نہیں ہوا کہ پولیس اور رینجرز نے قاتلوں کو براہ راست للکارا ہو، اغوا کرنے والوں یا قاتلوں پر ایسے ہی حملہ کیا ہو جیسے کہ سرفراز شاہ پر کیا گیا تھا۔ یہ سازش ہے، منصوبہ ہے۔ اسی وجہ سے نہ کسی بڑے کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی، نہ حکومت نادم ہوئی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مؤثر پلان نہیں بنایا گیا تاکہ قاتلوں کی بیخ کنی ہو، ایک کے بعد دوسرا واقعہ نہ ہو۔ ہم نے پریلیمنری میٹنگز کی ہیں اور ایک اپنا مائنڈ بنایا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ کل اسلام آباد میں کافی میٹنگز ہوئی تھی، لیکن میں ان لوگوں کو وارن کرنا چاہوں گا، ان شرف پسندوں کو، کہ بہت ہو گیا، حکومت کا آپ نے بہت امتحان لے لیا، اب اس سے زیادہ نہ ہماری قوم برداشت کر سکتی ہے، نہ حکومت برداشت کر سکتی ہے، لہٰذا سخت ایکشن ہوگا، اور میں کچھ نہیں بولوں گا زیادہ، ایکشن ہوتا ہوا آپ دیکھیں گے۔ مجھے کراچی کا امن بحال کرنا ہے۔ میں بار بار جب یہ کہتا ہوں کہ میں ایز اے بینگ ہوم منسٹر امن پہ ترجیح دوں گا اور رٹ بحال کرنے میں ترجیح دوں گا۔ میری کوشش ہے، میری خواہش ہے، آپ کا تعاون چاہیے، لیکن 1 مہینہ تو دیجئے، دیکھیے کہ انشاءاللہ کہ کچھ رزلٹ نکلے۔ ایکشن ہوتا تو کیا خاک نظر آتا۔ گزشتہ 3 دنوں میں ان درجنوں اغوا کی وارداتوں، 60 سے زائد ہلاکتوں اور بھتہ خوری کے باعث کاروباری بندشوں کے باوجود پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم نے شہر کراچی میں آنا تک گوارا نہیں کیا۔ ستم در ستم یہ کہ ان قیامت کے دنوں میں یہاں کے تمام کرتے دھرتوں کو اسلام آباد بلا لیا گیا ہے۔ کراچی والوں کو لگتا نہیں کہ یہ کسی بے حسی یا ریاستی سنگ دلی کی کوئی بلا وجہ ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، ضرور کوئی معاملہ ہے، ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ کراچی کی تمام مارکیٹوں میں جب پرچیاں آ رہی ہیں، اس وقت کراچی کے 300 عید بازار اور مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں جن میں کاروبار ہو رہا ہے۔ ان تمام مارکیٹوں میں جو ہے وہ یومیہ کی بنیاد پر 5 کروڑ روپے کی پرچیاں آ رہی ہیں، روزانہ کی 5 کروڑ کی یومیہ، کہ وہ باقاعدہ اس میں یہ دھمکیاں ہیں کہ اگر آپ کو عید کا کاروبار کرنا ہے
तो 5 करोड़ रुपए यूमिया हमें दो, वरना जो है हम आपका कारोबार बंद करा देंगे। उसके लिए हमें कोई भी तरीका इख्तियार करना पड़े, चाहे ताजरों को हमें ज़िबा करना पड़े, हम जो है वो अपना ये रकम जो है आपसे वसूल करेंगे। इन्हीं हालात की वजह से ये सवाल उठाया जा रहा है कि 70 की दहाई में पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन को कुचलने के लिए या बलूचिस्तान में शोरिश से निमटने के लिए फौज बुलाने वाली PPP हुकूमत आज कराची में हजारों हलाकतों के बावजूद, हुकूमती रिट मुकम्मल तौर पर मुनहदम होने के बावजूद फौज को क्यों तलब नहीं कर रही। समझ में नहीं आता कि क्या ये पाकिस्तान की फौज नहीं, या रियासत के लोग अगर हजारों में कत्ल हो रहे हों तो फौज उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे नहीं आएगी। अफवाज पाकिस्तान के कोर कमांडरों ने कराची के हालात पर तशवीश का इजहार किया, मगर सवाल यह है कि क्या जनरल कियानी और उनके कोर कमांडरों के इजहार तशवीश के 6 लफ्जों से कराची के हालात सुधर जाएंगे। ये सवाल भी बार बार पूछा जा रहा है कि क्या सवात के हालात या जुनूबी वज़ीरिस्तान के हालात कराची से ज्यादा खराब थे? क्या सवात के दहशतगर्दों ने ज्यादा मुसलमानों का खून बहाया था या कराची के दहशतगर्दों ने ज्यादा मुसलमानों का खून बहाया है? क्या जुनूबी वज़ीरिस्तान और सवात की अहमियत पाकिस्तानी मैशत के लिए ज्यादा अहम थी या कराची की अहमियत ज्यादा है? लेकिन जमहूरी हुकूमत ने फौजी ऑपरेशन का हुक्म सवाल दिया, जुनूबी वज़ीरिस्तान में फौजें भेजी, और कराची जहाँ पाकिस्तान की और पाकिस्तानियत की नब्ज़ें डूब रही हैं, वहाँ के लिए आप कहते हैं कि इसका ताल्लुक जो फौज का है वो सूबाई हुकूमत का है। सूबाई हुकूमत जो भी इक़दाम उठाएगी और हम उसकी पूरी मदद करें। एक अहम और गौर तलब बात यह है कि जमहूरी हुकूमत के दौर में वज़ीरिस्तान और सवात में फौजी ऑपरेशन की अमरीका ने खुलकर तरगीब भी दी और हिमायत भी की, बल्कि अमरीका तो कहता था कि पाकिस्तानी फौजें मजीद कबायली इलाकों में झोंक दी जाएं, मगर कराची में फौज शहरियों को बचाए, पाकिस्तानी मईशत को बताए, ये अलग मामला है। जी बिल्कुल, ये अलग मामला है। यही वजह है कि इस कराची के मामले में हुकूमत इस्लामाबाद में दम बखुद बैठी है। फौज कराची के लिए कुछ करने के लिए तैयार नजर नहीं आती, और अमेरिका की दहशतगर्दी के मामलात में दिलचस्पी बावजूद कराची से हजारों मील दूर वज़ीरिस्तान के पहाड़ों तक महदूद है। इसीलिए हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जरूर कोई मंसूबा है, जरूर कोई साजिश है, और अगर साजिश ये थी कि कम से कम कराची के 2 करोड़ लोगों को पाकिस्तान के रियासती इदारों पर एतमाद उनका खत्म हो जाए, ये लोग अपने मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान से बाहर ढूंढने लगे, तो जरदारी साहब, जनाब गिलानी साहब और जनरल कियानी साहब यकीन कर लें कि ऐसा हो चुका है। कम से कम इस नुक्ते पर कराची एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर खड़ा नजर आता है। हमारा काम तो सिर्फ यह है कि हम आपको बता दें कि हालात क्या हैं। सुनना न सुनना, फैसला करना न करना, यह आपका काम है। आज के कराची के हालात पर, यानी कि आज के दिन के कराची के हालात पर निगाह डालते हैं, और इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदा खुसूसी सैयद आरफीन। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद आरफीन। पहले तो ये बताइएगा कि आज जो लाशें उठाने का काम था वो किस तरह की लाशें थी और कैसे उठाई जा रही थी? कामिल साहब, आज पूरे दिन के अंदर अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 16 लाशों की इत्तलात मौसूल हुई हैं कि जो कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पाई गई हैं, जिसमें बल्दिया है, लियारी है, इसके अलावा नाज़िमाबाद है, कोरंगी का इलाका अभी थोड़ी देर पहले इत्तला आई कि वहाँ से लाशें उठाई गई हैं। इन लाशों को जो इस तरह से फेंका गया है वो बोरी बंद लाशें भी हैं, कुछ सरकटी लाशें भी मिल रही हैं, जिस तरीके के बहुत ज़्यादा ये जो चॉप की हुई लाशें मिल रही हैं, सरकटी लाशें मिल रही हैं, इससे कराची के शहरियों में शदीद खौफ पाया जाता है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब तक खानदान हैं जो कि बोल रहे हैं कि उनके प्यारे अब भी गायब हैं, जो पिछले 2 दिनों में लोग गायब हुए वो अब भी अगवा करने वालों के पास हैं, ऐसी क्या इत्तलात हैं? खान साहब, कल आपने अपने प्रोग्राम के अंदर कहा था कि 3 दर्जन से ज्यादा अफराद की मिसिंग है, जो कि इनके बारे में इत्तलात नहीं है कि वो अगवा कर लिए गए, उनके बारे में इत्तला है कि अगवा कर लिए गए हैं। मैंने इस बारे में आज जो साउथ और वेस्ट जो कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कराची के इस वक्त डिस्टर्ब हैं, उनके ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिशियल्स उनसे बातचीत की है। तो एक पुलिस ऑफिशियल ने, हायर पुलिस ऑफिशियल ने नाम बताने की शर्त पे ये बताया है कि 70 लोग, ये आई विटनेसेस अकाउंट आए हैं, 70 से 80 लोग जो हैं वो अभी भी मुख्तलिफ अखूबत खानों के अंदर मौजूद हैं, और बताया यह गया है, जो जुमला इस्तेमाल किया कि बैंक कायम कर दिया गया है कराची के अंदर। जब दहशतगर्दों का दिल चाहता है उस बैंक में से कुछ मासूम लोगों को निकालते हैं और उनको ज़िबा करते हैं या उनको हलाक करते हैं और उनको फिर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फैला देते हैं, और जिससे कराची के शहरियों का खौफ मजीद बढ़ता जाता है। अच्छा आरफीन, ये कल एक खबर आई हुकूमत की जानिब से, पुलिस हुक्काम की जानिब से, और आज वजीर दाखिला ने भी कहा कि 18 लोगों को बाजियाब करा लिया गया है। इनमें से किन से बाजियाब कराया गया, किन से मुज़ाकरात हुए, कहाँ से ये लोग बाजियाब हुए,
باقیوں کے بارے میں کیا اطلاعات ہوئی ہیں؟ یہ جو بازیاب کی کہانی ہے اس کے بارے میں کیا معلومات ہے؟ آج صبح کی جو سحری تھی اس کے اندر سی سی پی او کراچی نے جیو نیوز کے اوپر آ کے یہ دعویٰ کیا کہ 18 لوگوں کو بازیاب کرا لیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ پولیس کی کارکردگی ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ 18 لوگ بازیاب ہوئے۔ میں نے اس بارے میں لوگوں سے بات چیت کی، پتہ کرنے کی کوشش کی کہ 18 لوگ کہاں تھے اور ان کو کس طرح سے بازیاب کرایا گیا، تو بہت ہی دلچسپ اس کے اوپر جوابات مجھے ملے ہیں پولیس آفیشلز کی طرف سے کنسرن جو کہ اس علاقوں کے اندر سرو کر رہے ہیں کہ جی پولیس اس وقت جو ہے وہ ریسکیو سروسز کا کام کر رہی ہے کہ اگر کوئی لاش ملتی ہے تو ضابطے کی کارروائی کرتی ہے اور اس کے بعد لواحقین کو جو ہے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ پولیس کا مورال اس وقت انتہائی ڈاؤن ہے۔ کل صبح میں ایک نیو ٹاؤن تھانے کے ایک سپاہی تھے، ان کی چاپ کی ہوئی لاشیں، ان کی بھی کٹی ہوئی لاشیں ان کے اعضاء کٹے ہوئے ملے ہیں، جس سے پولیس بہت زیادہ ڈیمورلائز ہے۔ جو جن علاقوں کے اندر پولیس موجود ہے ان کے پاس تو بہت سے جو وہاں پہ تعینات اہلکار ہیں ان کے پاس بلڈ پروف جیکٹ، لیکن نہیں، میں جو جاننا چاہ رہا ہوں وہ یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بازیاب لوگ کرائے پولیس نے، یہ کن سے بازیاب کرائے، کہاں یہ مذاکرات ہوئے، کن شرائط پہ بازیاب کرائے، اور مزید کیا معلومات پولیس نے اکٹھے کی وہ تو ہمیں نہیں بتائی جا رہی ہے، اور یہ سب سے نازک اور اہم ترین معلومات ہے۔ بالکل کامل صاحب، یہ پولیس کو بھی نہیں پتا، جو کنسرن آفیسرز ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ یہ پولیس ایٹ لیسٹ اس بات سے یہ چیز کنفرم ہو رہی ہے کہ یہ جو 18 لوگ آئے ہیں یہ کس طرح سے واپس آئے ہیں، اس میں پولیس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ جو دہشت گرد تھے یا جو بھی تھے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ، میری سی پی ایل سی سے اس حوالے سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا 12 ابھی تک ان کے پاس رپورٹڈ، پہلے 20 تھے جن میں سے 8 سالو ہوئے ہیں، 12 رہ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں، یا تو پیسے دے رہے ہیں یا کسی اور طریقے سے منت سماجت کر کے، کسی بھی طریقے سے لوگ اپنے تئیں کئی کوشش کر کے جو ہے اپنے جو پیارے ہیں ان کو اپنے پاس واپس لا رہے ہیں، اپنے دوستوں کو، اپنے اہل خانہ کو واپس ان سے لے رہے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ سید عارفین، ہمیں کراچی کی صورتحال بتا رہے تھے، اور آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج بھی کراچی کا کیا حال ہے۔ 16 لاشیں جی آج کے دن اٹھی ہیں اس شہر میں، اور اب بھی ایک کثیر تعداد میں شہری ایسے ہیں جو کہ ابھی بھی اغوا ہوئے ہیں۔ پولیس نے رات کو آج صبح کہا کہ 18 لوگوں کو بازیاب کرا لیا گیا، کہاں سے بازیاب کرا لیا گیا، کن سے مذاکرات کیے گئے، باقی لوگوں کے بارے میں کیا معلومات حاصل ہوئی، کیا وہی لوگ تھے جنہوں نے یہ 50 لوگ اس سے پہلے اغوا کیے تھے، ان کو قتل کیا تھا، یہ کوئی معلومات ایسی نہیں ہے جو پولیس کسی کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہو۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے کہ آج میتیں اٹھنے کا دن تھا، میتیں اٹھی اور پہنچی چیف منسٹر ہاؤس، مگر چیف منسٹر سید قائم علی شاہ پہنچے ہوئے تھے اسلام آباد۔ اس کا ذکر کریں گے کمرشل بریک کے بعد۔ کراچی میں آج ایک اور غم اندوہ کا دن تھا، جنازے اٹھانے کا اور میتیں دفنانے کا دن تھا۔ کچھ لوگ ناراض، لوگ پریشان شہری پہنچے، میتیں اٹھائے وزیر اعلیٰ ہاؤس، وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ کے سامنے جائیں اور اپنا دکھ اور غم بیان کریں، مگر وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ میتیں جہاں پہنچی ہیں وہاں کے مکین یعنی کہ وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ پہنچے ہوئے ہیں اسلام آباد، اور اسلام آباد وہ پہنچے ہیں اپنی آدھی کابینہ کے ساتھ کہ کراچی کے حالات پر بات چیت کی جائے اور کراچی کے واقعات کو صدر مملکت کے سامنے پیش کیا جائے۔ لوگ چیختے رہے، چلاتے رہے، نعرے لگاتے رہے، کوئی آئے باہر آئے ان لوگوں سے بات کرے، لیکن آج کراچی میں میتیں دفنانے کے دوران ایک سرکاری شخص بھی نظر نہ آیا، کسی نے حکومت پاکستان کی جانب سے ان کے پیاروں کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا جو کہ اپنے پیاروں کو اور اپنے چاہنے والوں کو رمضان کے ان آخری دنوں میں حکومتی بے حسی کے ہاتھوں کھو بیٹھے تھے، دہشت گردی کے ہاتھوں کھو بیٹھے تھے، اور حکومت کے بے نااہلی کی وجہ سے اور بے حسی کی وجہ سے آج وہ یا تو یتیم ہو گئے تھے یا اپنے بھائیوں کو اور اپنے والدین کو کھو بیٹھے تھے۔ آج کراچی میں حکومتی اعلانات سامنے آئے، اسلام آباد سے اعلان آیا کہ ایک اور کمیٹی بنا دی گئی ہے، کمیٹی بنانے کا بھی اعلان ہوا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اب یہ کمیٹی دیکھے گی کہ کراچی کے حالات کو کیسے سنبھالا جائے۔ اور ایک طرف کراچی میں یہ خبر پھیلائی گئی کہ 50 ٹارگٹ کلرز کو پکڑ لیا گیا ہے۔ لوگ ہنسی رہے ہیں اور صرف اس غم کی حالت میں بھی ان کے ہونٹوں پہ اس اطلاع پر مسکراہٹ پھیل رہی ہے۔ آج میتیں جس طرح سے اٹھ رہی تھی، خاندانوں پہ جو گزر رہی تھی، لیاقت آباد کراچی کے ایک ہی خاندان پر ان حالات نے کیا قیامت گزاری ہے، اس پہ نگاہ ڈالی ہے ہمارے نمائندے جواد شعیب نے اپنی اس رپورٹ پر۔ اللہ میں کیا کروں، کس کو قصوروار ٹھہراؤں، کس کو پکڑ کے لاؤں میں، اللہ کوئی بھی مارنے والا پیدا نہیں ہو رہا ان کو۔ لیاقت آباد کی رہائشی
ये वो बदनसीब माँ है जिसके जवां साल बड़े बेटे अजहर को अगवा और तशद्दुद के बाद बेदर्दी से मौत की घाट उतार दिया गया। रोजी रोटी की खातिर जरी का काम करने वाला अजहर जब घर से निकला तो रोजे की हालत में था, लेकिन वापस 4 कांधों पर लाया गया। धाड़े मारती, बैन करती इस माँ के आंसू हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे। इसका कहना है कि गूंगी बहरी हुकूमत सुने न सुने, अल्लाह की अदालत से इसे इंसाफ जरूर मिलेगा। मैं अल्लाह से फरियाद कर रही हूँ, मेरे मालिक इतना मुबारक दिन, इतना मुबारक महीना, तू अपना अजाब नासिल कर दे इनसे। इसी इलाके के रहायशी अजीमुल्लाह और इरफान अहमद को भी बर्बरियत से कत्ल कर दिया गया। अजीमुल्लाह के 9 बच्चे हैं जिनका अब कोई कफील नहीं, जबकि इरफान की शरीके हयात को 2 साल बाद ही बीवी से बेवा बना दिया गया। तीनों मकतूलीन की नमाज जनाजा लियाकताबाद डाकखाने के पास अदा की गई। नमाज जनाजा में MKM के रहनुमाओं, कारकुनों और इलाका मकीनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। के लोगों का एतमाद उठ रहा है उन तमाम लोगों से जिनके पास इख्तियारात हैं, वो उनको अमन फराहम नहीं कर रहे। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद इलाका मकीन जुलूस की सूरत में जनाजों के हमरा वजीर आला हाउस पहुँचे और शदीद एहतजाज किया। कराची के शहरियों का कहना है कि इनके कांधे जनाजे उठा उठा कर शल हो चुके हैं, लेकिन सफाक कातिलों के हाथों को गिरफ्त में लाने वाले आहनी हाथ आखिर किसने बांध रखे हैं। सबका मुतालबा एक ही है कि रोशनियों के शहर को मौत की तारीकियों से निकाला जाए। प्रोग्राम आज कमरान खान के साथ के लिए कैमरामैन शेख नवेद के साथ जवाद शुएब, जियो न्यूज, कराची। कराची के हालात पर आज कराची में कोई इजलास नहीं हुआ। कराची के करता धरता, हुकूमती करता धरता सिंध की काबीना आज पहुंची थी इस्लामाबाद, जहां उनको तलब किया गया था कि कराची के हालात पर गुफ्तगू की जाए। सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी के साथ ये नशिस्त हुई और उसके बाद एक कमेटी का क़याम अमल में लाया गया है कि कराची के हालात पर निगाह जारी रखी जाए और उस सोच के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो कराची में और सिंध में दहशतगर्दी फैला रही है। इस्लामाबाद में क्या होता रहा, अगर कराची में कुछ ना हुआ, ये जाने जाएंगे इस्लामाबाद, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं ये न्यूज के कॉरेस्पॉन्डेंट अरशद वहीद चौधरी। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद वहीद साहब। इस्लामाबाद पहुंचे थे, सिंध के करता धरता, कराची के करता धरता, वहां पर आज क्या होता रहा सारा दिन, क्या बताया गया है आपको और क्या आपकी मालूमात है इस बारे में? जी खान साहब, आज फिर एक दफा एक जो रवायती इजलास होता है वो न सिर्फ इजलास हुआ बल्कि उसके बाद जो एक लामिया जारी किया गया वज़ीर आला सिंध, इवन उसके बाद गवर्नर सिंध ने भी इस मुलाकात को बाद में ज्वाइन किया था और सिंध काबीना के जो वुज़रा थे वो इस मुलाकात में शरीक थे। तो उसके बाद जो एक सदारती तर्जमान की तरफ से बिल्कुल एक रवायती जो पहले की तरह प्रेस रिलीज जारी की जाती है वही प्रेस रिलीज थी। उसमें कोई सिवाय एक जैसे पहले कमेटियां बनती हैं वो एक कमेटी 3 रुकनी बनाई गई है और इसमें एक नई चीज ये थी कि बलोचिस्तान हुकूमत को राब्ता किया जाएगा सिंध हुकूमत की तरफ से कि वो कराची से जो भागने वाले मुजरम अनासर हैं उनको पीछा करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए बलोचिस्तान हुकूमत के साथ राब्ता किया जाएगा। लेकिन इस हवाले से हमारे जो ज़राए से बात हुई है कि ये जो प्रेस रिलीज जारी की गई है इसमें जो अहम एक फरीक है, हालांकि गवर्नर सिंध इस मुलाकात में मौजूद थे, लेकिन ये प्रेस रिलीज सिर्फ पीपल्स पार्टी का एक एलामिया बज़ाहिर नजर आ रहा है क्योंकि इसमें जो आम स्टेक होल्डर है MKM उसको उस तरह उसका इत्तेफाक शामिल नहीं है, क्योंकि जिस तरह इसमें बात की गई है कि बलूचिस्तान हुकूमत को लिखा जाएगा, बलूचिस्तान हुकूमत से राब्ता किया जाएगा, तो MKM के इस हवाले से ये मौक़िफ़ हमारे ज़राए के मुताबिक सामने आया है कि उनका ये कहना है कि बलूचिस्तान हुकूमत जो अपने मसाइल को नहीं देख सकती, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी बुरी है, वो किस तरह सिंध हुकूमत के साथ मिलकर सिंध से भागने वाले मुजरमों को पकड़ सकती है। और इसके अलावा और दीगर मामलात पर भी बहुत सी ज़ाहिर चीजें जिस तरह पुरस्कून नजर आ रही हैं और जिस तरह जाहिर की गई हैं इस इलामिये में खान साहब वैसी नहीं है, क्योंकि MKM की तरफ से शदीद और सख्त तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए गए हैं कि जो मुहाजिरों का कत्ल किया गया है, जो आज लाशें मिली हैं। बहुत शुक्रिया अरशद वहीद हमारे साथ थे। इस्लामाबाद में कराची के बारे में आज इजलास हुआ, कमेटी बनी और फैसला किया गया कि खत लिखा जाएगा कि बलूचिस्तान की हुकूमत कराची के कातिलों को गिरफ्तार करे। कमर साहब ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे कराची के हालात ने न सिर्फ ये कि मैयतें इस शहर में पूरे शहर में फैला दी हैं मगर कारोबार भी बंद कर दिया है, मईशत तबाह बर्बाद होती नजर आ रही है। सिर्फ कराची स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स पिछले 1.5 महीने के दौरान तकरीबन 2000 पॉइंट्स गिर चुका है, आज 300 पॉइंट गिरा है, बाजार और कारोबार बंद हैं। इस पर बात करेंगे कमर साहब ब्रेक के बाद। कराची में मईशत का पहिया चलता है तो मुल्क की मईशत का पहिया चलता है। वो इसकी वजह यह है कि पूरे मुल्क में जो रेवेन्यूज जमा होते हैं, महसूलात जमा होते हैं, उसका तकरीबन कराची से आधा जमा होता है। कराची तिजारत और इंडस्ट्री का मरकज़ है।
कराची में ये बात यकीनी बनाना हुकूमत का अव्वलीन फर्ज है कि यहाँ कारोबार चलता रहे और इसके लिए ज़रूरी है कि सिक्योरिटी हो, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। अदम तहफ़्फ़ुज़ में कारोबार भी मुतासर होता है और मईशत भी। कराची में सिर्फ लाशें गिरने की वजह से अदम तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, कराची के ताजरों के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर रोज़ाना भत्ते की पर्चियाँ दी जाती हैं। उनसे कहा जाता है कि 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर 50,000 रुपए से 3 करोड़ रुपए तक मुख्तलिफ मकामात पर जमा करा दें। नहीं कराते तो दुकानों पर, कारोबारों पर गोलियां फेंकी जाती हैं, गोलियां बरसाई जाती हैं या हैंड ग्रेनेड बरसाए जाते हैं। ये भी होता है कि अगवा करने वाले इन ताजरों को अगवा कर लेते हैं और कभी उनको कत्ल भी कर देते हैं। ऐसे माहौल में कारोबार क्या खाक होगा। यही वजह है कि जुलाई के महीने से लेकर अब तक कराची में कारोबार बुरी तरह से मुतासर हुआ है। कराची स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स जो मुल्क की मईशत की रफ्तार की अक्कासी करता है, पिछले 1.5 महीने से ज्यादा अरसे में तकरीबन 1800 पॉइंट गिर चुका है। पिछले 2 दिनों में 350 पॉइंट कराची स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स गिरा है। ईद के इस माहौल में जब मईशत पूरी रफ्तार से, मईशत का पहिया, बिजनेस का पहिया पूरी रफ्तार से चलता है, बाजारों में पिछले 3 दिनों के दौरान सुनसानियत नजर आती है। दुकानदार बमुश्किल दुकान खोलने पे तैयार नजर आते हैं और खरीदार बाजार जाने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि कराची का कारोबार बुरी तरह से मुतासर हो रहा है और जाहिर है कि हुकूमत के कान पे जू नहीं रेंग रही। कारोबारी सूरत हाल, आज की कैफियत, इस पर निगाह डाली है हमारे नुमाइंदे खुसूसी सैयद अली इमरान ने अपनी रिपोर्ट में। मुल्क के सबसे बड़े शहर और मईशत के मरकज में हर घंटे कई लाशें मिलने से खौफ और हरास ने लोगों को अफसुर्दा तो किया है, साथ ही कारोबार का भी भट्टा बिठा दिया है। स्टॉक एक्सचेंज हो या शॉपिंग सेंटर्स और या फिर सनतें, हर तरफ खौफ और हरास के असरात कारोबार को मुतासर करते दिखाई दे रहे हैं। अमन अमान की हालिया सूरत हाल के तनाजुर में कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में कल से आज तक 350 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है और इंडेक्स 10,880 पॉइंट्स पर बंद हुआ, जो कि गुज़िश्ता 9 माह की कम तरीन सतह है। जहां बड़ी मईशत और कंपनियों को जाहिर करने वाली स्टॉक एक्सचेंज कराची में कत्लो गारतगरी के बायस मंदी में दिखाई दे रही है, वहीं छोटे दर्जे पर काम करने वाला, यौमिया उजरत पर काम करने वाला मजदूर भी सारी सूरत हाल से शदीद परेशान दिखाई देता है, क्योंकि इसके लिए दिहाड़ी खत्म होने का बराह रास्त मतलब भूखा सोना होता है। रोज हालात खराब हो रहे, तो इसी वजह से हर आदमी परेशान है, मजदूर आदमी सारा परेशान है। ईद से कबल रमजान शरीफ के बाबरकत महीने में इस कत्लो गारतगरी का मतलब ये भी है कि ईद शॉपिंग और दुकानों पर ईद के लिए रखे गए अरबों रुपए के माल की फरोख्त में कमी आ जाए। शॉपिंग सेंटर जिस सूरत हाल के बायस खाली खाली दिखाई दे रहे हैं। कराची में अरबों रुपए की ईद शॉपिंग की जाती है और मुल्क के दीगर इलाकों से कराची आने वाले अफराद भी ईद पर घर जाते हुए यहाँ से शॉपिंग करते हैं, लेकिन अब ज्यादातर खरीदार खौफ के बायस शॉपिंग सेंटर्स नहीं जा रहे और उनमें कुछ हसास तबीयत रखने वाले ऐसे भी हैं जो रमजान शरीफ में होने वाली तारीख की बदतरीन बदबरियत के साथ शॉपिंग से दिल ही उचाट कर बैठे और ऐसे में दुकानदार अपने खरीदे हुए माल बिक जाने और अमनो अमान की बहाली की दुआ कर रहे हैं। शहर में अमन अमान की सूरत हाल और कम सफर किए जाने के बायस पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की फरोख्त में भी 20 से 30% कमी रिकॉर्ड की गई है। सनतकार रहनुमा और कोरंगी एसोसिएशन के पैटर्न चीफ SM मुनीर का कहना है कि इस सारी सूरत हाल में रेंजर्स और पुलिस काम तो कर रहे हैं, लेकिन सूरत हाल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लिहाजा शहर को फौज के हवाले किया जाना चाहिए। वफाक अवान हाय सनत और तिजारत और कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से भी फौज को कराची का कंट्रोल दिए जाने का मुतालबा सामने आया है। सनतकार और ताजिर हजरात शहर में सुतरे बेमहार की तरह फैली हुई भत्ता पर्चियों या लाशों के साथ मिलने वाली पर्चियों से भी शदीद नाला है। कत्ल गारतगरी और भत्तागिरी समेत हर तरह की गुंडागर्दी से ऐसा लगता है कि शहर 32,000 पुलिस एहलकारों और सूबे के वसाइल पर बोझ रेंजर्स की 17,000 जवानों की मौजूदगी के बावजूद रवांडा या बुरूदी का मंजर पेश करने के लिए बिल्कुल तैयार है। प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ के लिए कैमरामैन अदनान या सईद के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज कराची। कराची का ये हाल है, कराची के कारोबार का ये हाल है। पूरे मुल्क के लोग अच्छी तरह से देख लें और समझ लें और जान लें कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद हम पूछेंगे पाकिस्तान की अहम तरीन कौमी सियासी जमातों के सीनियर तरीन रहनुमाओं से कराची का कोई हल है उनके पास, अंधेरे में वो हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास जो हल है वो आपके सामने पेश करेंगे।